أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. G'alamlarni yo'qdan-bor qilib, bizlarni o'zining cheksiz ne'matlari bilan har kunimizda bo'laklab turishi, bizlar uchun turmushimizning bo'lgan butun barakatini berishi, bizning uchun shu turmushda butun kerakli boyliklarni, kishiga yashash uchun kerakli ne'matlarni eng yumor ravishda berishi, g'iybatimizga loyiqli bo'lgan birdan bir Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga maqtovlarimiz, hamdlarimiz bo'lsin. Ham g'alamlarga rahmat etib jibarilgan, bizlarga shu dinimiz islomning qoidalarini o'rgatib qoldirilgan deb, Rabbimizning kitobi Qur'oni Karimning oyatlarini anlatib qoldirilgan deb Alloh taolo tomonidan jibarilgan ana haq elchisi Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlarga Rabbimizin selamı, hak salavatı olsun. Hürmetli Müslüman ve Müslüman kardeşlerim, her başımızda Rabbimizin selamı, rahmet ve bereketleri olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz Allah kılgan ameliyatlarımızı rahmeti bilen kabul etsin. Şu iki işimler arasında bilib qilgan va bilmish qilgan xato kamchiliklarimiz, yolg'izlarimizni kechirsin, o'zining keng mag'firati bilan hamda o'z rahmatidan ularga har barchamizga nasib eylesin. Amin. Barimiz da bilamiz, yer yuzida yashaganda har bir odam bolasi baxtli bo'lishga intiladi. Kimdan so'rasak da sening baxtli bo'lasing kelami deb bir kishiga javob bermayacak, men baxtsiz bo'lib bütün üstünün baxtli bo'lasi keladi. Aql iyalari esa ko'ngillarına Allohning rahmati bilan iymon nuri kirgan bandalar, o'zlarining fikrlari, aqllari tuzuk bo'lgan bandalar, Allohning bir Allohga ibodat qilib yashovchi, ona suyukli bo'lishga tirishgan bandalari Allah baxtni dilerlerdir dünyamızda. Yani baxt düşüncesi deganda Allah bu dünya baxtini bilan tugul, eng muhimi, eng birinchi sharafda oxirat baxtiga intiladilar. Oxirat baxtini dilaylar. Ham bu ne'mat, shu boylik, shu shodlik u berilgan vaqtda Alloh Rabbimizning rahmati bilan barlik iymon yaratadi. Lakin turmushda yashaganda shu baxtga ilta turgan yo'lda qarshiliklar kelganlarda az tugul. Har bir odam bolasi aytganimizcha baxtga intilib, iymon iyasi ikki dunyo baxtini intilib, birinchi shiratda Rabbimiz qarshisiga kelgach, oxirat turmushidagi baxtga intilib, lekin shu intilishga qarshi kela turgan kishining baxtli bo'luvini tomosha qilgan aybirlarda az tugul. Shunday sifatlardan bir ko'p kishilarda bo'la turgan sifatlar, ularning baxtli bo'luvini tomosha qilgan sifatlardan, masalan, Allohdan boshqaga ibodat qilib, shirk qilib. Masalan, amallarini boshqa kishi ko'rsin uchun, ya'ni riyo bilan ishlash. Masalan, kunchilik,
соклану һәм шулар белән сөенү, ягъни горурлану, менә бу гыйшыклык дигән төшенчә. Ягъни кеше үз үзе белән соклана. Үз үзе белән үзенең кылган гамәлләре белән соклана. Менә мин башкаларга караганда нәфил намазларын күбрәк укыйм. Менә мин күпме мөселманнар төнге намазларда торганда тәһәҗҗүд намазларын укыйм, 2 рәкәгать кенә түгел, күбрәк тә укыйм, берәр сәгать буе укыйм. Менә мин башкалар көн саен бер бит Коръән укысалар, мин 100 Коръән укыйм, 200 Коръән укыйм дип. Ягъни шушындый хәтта гамәл ибадәттә дә кешенең күңеленә шушы яман авыру, яман сыйфат керергә мөмкин. Һәм шушы сыйфаттан, шушы куркыныч адәм баласының тормышына бәхетсезлек китерә торган һәм аеруча ахирәт тормышындагы бәхетсезлеккә китерә торган сыйфаттан без сакланырга тиешбез. Без аны өйрәнеп, без аннан тотылырга, арынырга, күңелебезне чистартырга тиешбез. Гыйшыклык, ягъни үз үзең белән соклану, ул ихласлыкның капма-каршысы. Biz bilamiz, her bir amel ihlaslıkta bəyli. İnnemel a'malu binniyat. Bu hadisni ko'rib bilasiz. Ya'ni her bir amel niyetga bəyli. Agar da niyetin durust bo'ldi ekan, Rabbim qarshında Allah Taala o'z rahmati bilan sening amalingni qabul etadi. Lekin mana shu g'ijiblik degan og'ru, o'z o'zing bilan so'qlanu, o'zingning amallaringni o'zingning qarshında maqtab ko'rsatuv, o'zingga o'zing bilan maqtanu, mana bu ixloslikqa qarshi keladi. Amallarning qabul bo'lmagan sabab bo'ladi. Amallarning yo'qolishina bir sabab bo'ladi. Shunga ko'ra biz har vaqt istiqborli, har vaqt bu masalaga e'tibor berishga tiyishmiz. G'ijiblik, o'z o'zing bilan so'qlanu, ul Alloh Taala qarshida bir zo'r adabsizlik sanaladi. Biz bilamiz, iymon iyasi la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb iymon kalimasini aytgan har bir kishi Alloh Rabbimizga eng xayrli adabni ko'rsatishiga tegish. Alloh Rabbimiz qarshida o'zini tuganchil darajada tanirga tegish. Alloh Taolaning buyukligin, onun qudratini tanib, o'zining Rabbisi qarshida miskinligin, faqirligin tanirga tegish. Lekin mana shu g'ijiblik, o'z o'zing bilan so'qlanu degan sifat u kishini Alloh Taoladan yiroqlaydi. Kishi Alloh Taoladan unuta boshlaydi. Alloh Rabbimiz bergan ne'matlarni unuta boshlaydi. Ham gunohga tushib, hatto o'zining gunohlarini bo'la olmay boshlashi mumkin. Shunga ko'ra g'ijiblik degan sifat, o'z o'zing bilan so'qlanu degan sifat u bek qo'rqinch qardoshlar. Ham biz uni o'rganishga, undan saqlanishga tirishib tiyishmiz. Bor riyo degan bir sifat. Ya'ni qilgan ishlaringni Alloh rizoligi uchun tugil, boshqa bir kishining rizoligini umid etib qilib. G'ijiblik riyoga yaqin turadi. Ham biz bilamiz, riyo bu kichkina shirkning bir turi. Agar da kishi o'zining masalan namozlarini, o'zining bergan sadaqalarini, qilgan izgiliklarini, siylagan so'zlarini, qilgan amallarini ishlaydi ekan, boshqa bir kishining rizoligi uchun, mana meni maqtasin ali, mana meni xayrli kishi deb bilsinlar ali, shunday niyat bilan ishlaydi ekan, u riyo qilishi bo'ladi. Ruscha aytganda faqazuha bo'ladi. Ham bu riyo u kichkina shirkning bir turi. Ham janobat g'ijiblik degan sifat da shu riyoga dik yaqin turadi. Ayirmasi narsada riyo bo'lganda sen o'zingning amallaringni bizising, motorlaysan boshqa kishilar qarshida. Boshqa kishilarga sen o'zingning qilgan ishlaringni motor etib ko'rsatasan. G'ijiblik bo'lganda, o'z o'zing bilan so'qlanib bo'lganda, sen o'zingning qilgan amallaringni motorlab ko'rsatasan o'zingning o'zingga. Mana men shu ishlarni, mana men shu ishlayman, mening shu amallarim, men o'z
көчем белән эшләдем бу эшләрне дип. Ягъни шундый рәвештә үзеңнең башында үзеңне бизәп матурлап күрсәтәсең. Бу бик куркыныч әйбер. Һәм рияга бик якын тора. Һәм шуннан сәбәп җәмәгать без әйтә алабыз, әгәр дә гыйҗеплек рия белән бик якын тора икән, һәм рия шул вакытта кеше ширикның бер төре икән, гыйҗеплек үз-үзең белән саклану да адәм баласын Аллаһ башында ширик кылуга китерергә мөмкин. Аллаһ сакласын. Әгәр дә син Аллаһ Тәгалә биргән ниғмәтләрне үзеңнән дип әйтәсең икән, Аллаһ Тәгалә сиңа насип итте 5 вакыт намаз укырга, ә син әйтәсең, менә мин укыйм. Менә мин узаграк кылам сәҗдәләрне башкаларга караганда, менә мин әйткәнемчә нәзер гыйбадәтләрне күбрәк кылам башкаларга караганда. Сиңа бит ул мөмкинлекне Аллаһ Раббым бирде. Ни өчен син мин дип әйтәсең? Кая куйдың син Аллаһның рәхмәтен, Аллаһның ниғмәтен? Менә бу әйбердән җәмәгать сакланырга кирәк. Кеше ниндидер зур-зур йортлар күтәреп куя, менә мин үз көчем белән күтәрдем шушы йортны. Миңа беркем дә ярдәм итмәде. Куркыныч сүз җәмәгать. Куркыныч сүз. Кая куйдың син? Беркем дә ярдәм итмәде дигән сүз белән Аллаһның ярдәмен кая куйдың? Раббыңның бердән-бер гыйбадәтеңә лаеклы булган Раббыңның ярдәмен кая куйдың? Менә шундый рәвештә кеше үзе дә сизмәстән Аллаһ Тәгаләгә ширик кылуга килеп җитәргә мөмкин. Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Әгәр дә син алгансың икән ниндидер гыйлем, мәсәлән, син ятлап чыккансың икән Коръәнне, башкалар әле кемдер белән бер генә җүз, кемдер белән 2 җүз, кемдер ярты җүз, кемдер 5 сүрә генә белә. Алар башында синең үз-үзеңне алар белән чагыштырганда мактануың, үз-үзеңә матур итеп күрсәтүең бу дөрес әйтеп түгел әлбәттә. Сиңа бит мөмкинлекне Аллаһ Раббым бирде. Әгәр дә син әлхәмдүлилләһ Аллаһның рәхмәте белән гыйлем алгансың икән, әгәр дә сиңа Аллаһ Тәгалә биргән икән хак гыйлемне, хәерле гыйлемне, аның белән синең сокланырга хакың юк. Менә мин алдым шул гыйлемне. Мин генә өйрәндем хәерле гыйлемне. Мин генә тырыштым, эзләдем, үземнең эзләвем, тырышлыгым белән дөрес гыйлемне үзләштердем дигән сүзләрдән без сакланырга тиеш. Аллаһ Тәгалә бирде безгә каршыда. Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән бирде. Һәм ул теләсә кайсы вакытта ул ниғмәтен бездән алырга мөмкин. Аллаһ сакласын. Шуңа күрә менә бу гыйҗеплек дигән, үз-үзең белән саклану дигән әйберләрдән, сыйфаттан сакланырга кирәк. Һәр вакыт, һәр көнебездә 5 вакыт намазның һәр бер рәкъгатендә без укыйбыз Суратул Фатиха. Фатиха сүрәсен укыйбыз. Һәм шушы сүрәдә барыбыз да беләбез, «Ияка нәъбуду ва ияка нәстәгъин» дигән аят бар. Һәм галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше рия кыла икән, әгәр дә кеше үзенең гамәлләрен башка кешеләр мактасыннар дигән ният белән эшли икән, ул менә шушы аятның беренче өлешенә, ягъни «Ияка нәъбуду» дигән сүзләргә каршы килә диләр. Ягъни син бит әйтәсең, «Ияка нәъбуду», сиңа гына, әй Раббым, Аллаһ, гыйбадәт кылабыз, синең каршында гына, сиңа гына, синең ризалыгыңны гына өмет итеп намазларыбызны укыйбыз. Синең ризалыгыңны гына өмет итеп Коръән аятларын укыйбыз, Коръәнне укыйбыз, гыйлем алабыз, башка. Әгәр дә кеше шушы гамәлләрен риядан эшли икән, ул шушы Аллаһның сүзләренә «Ияка нәъбуду», сиңа гына гыйбадәт кылабыз дигән сүзләргә үзенең рия кылуы белән каршы килә. Һәм гыйҗеплек белән «Ияка нәстәгъин», синнән генә ярдәм сорыйбыз дигән сүзләргә каршы килә. Әгәр дә кеше шушы «Ияка нәъбуду» дигән Аллаһ Раббыбызның сүзләренә тугры булып яши икән, тормышында шушы сүзләрне кулланып яши икән, ул рия кылмаячак. Ул рияга якын килмәячәк, сакланачак. Һәм «Ияка нәстәгъин» дигәнен куллана икән тормышында, ул гыйҗеплек дигән әйбердән ерак булырга тырышачак. Үз-үзе белән сакланудан сакланырга тырышачак.
Chunki o'z-o'zing bilan sudlanu, mana mingina o'sha aybini ishladim, mingina degan so'zlar bu o'sha oyatga iyyaga nasta'in degan oyatning bo'lishini qarshi keladi. Chunki iyyaga nasta'in degan so'z bilan sen ko'rsatasan, Alloh taoladan yordam so'raymiz. Alloh taoladan yordam etadi. Allohning yordami bilan biz o'sha turmushda yashaymiz. Allohning yordami bilan nimadir darajalarga erishamiz, boylikqa erishamiz. Allohning yordami tavfiqi bilangina g'iybatimizda xayrlikka erishamiz, ko'proq ezguliklar qilamiz. Balki Allohning rahmati bilangina. Shunga o'z-o'zing bilan saqlanishga, onlardan bu sifatdan qo'rqishga kerak. G'ujublik sifati shunday qardoshlarım takabbürlik sifati bilan da dik yoqildiradi. Ham olimlarimiz aytadilar, aslida ko'pchilik ishroqda g'ujublikdan boshlanan takabbürlik keladi. Ya'ni kishi agarda uning ko'nglina o'zi bilan saqlanu sifati kirdi ekan, u biroz vaqtdan takabbürlikka da ketiladi. Takabbürlik bilan shirkiy boshlaydi. Takabbürlikning ayirmasi narsada g'ujublikdan takabbürlik bo'lganda kishi o'zini boshqalardan ustun ko'rib, boshqalarni hatto kishiga solamasdan mumkin. Men ustunroq olaman, men ulardan darajalarga. G'ujublik bo'lganda bu aybi bo'lmasdan mumkin. Sen o'zingni boshqalardan ustun ko'rmasdan mumkinsan, lekin sening ko'nglingda o'zingning boshingda o'zingning motivlar bor. Mana bu ko'p ishroqda kelajak takabbürlikka. Takabbürlik bilamiz, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga aytdi, agarda biror kishining ko'nglida tuzam birligi xatligina takabbürlik bo'lsa, u jannatga kirmas. Shunga ko'ra mana g'ujublik degan sifatni riyoga yaqin bo'luvi, takabbürlikka yaqin bo'luvi yog'indan bilan qarasaqda bik qo'rqinchli. Riyoga yaqin hamon keltirgan mumkin shirik qilib, takabbürlikka yaqin hamon keltirgan mumkin kishini mangulik jahannamga Alloh saqlasin. Shunga ko'ra istiqbol qilgan kerak bizga ko'nglimizda agarda o'tib kirayotgan shu og'riq biz onlardan qutulmay ularni bizlarga tegishimiz. Dushmanimiz shayton shu g'ujublik degan shirni, g'ujublik degan sifatni bik ostirqin ravishda qo'llanadi. Ham g'ujublik boshqa bik ko'p kishilarni qo'lidan bizdiradi. Hatto kishi o'zida sezmay qoldirgan mumkin ko'nglida g'ujublik o'tib turuvni, o'zining amallari bilan saqlana boshlashni sezmaydan qoldirgan mumkin. Shunga ko'ra har vaqt tirishishga kerak. Mana narsalar ishladim ekan, nimadir izgilik qildim ekan, bir muhtojga borib 100 so'm berdim ekan, nafil namozini bosib, duha namozi o'qidim ekan, tungi namozga turib o'qidim ekan, har vaqt esingga tushirib tur, Allohning rahmati bilan keladi. Robbingning rahmati bilan keladi. Masjidga keldim ekan, jamoat namozida alhamdulillah, Robbim menga mumkinlik berdi. Bolalar uyatdim ekan, Qur'on oyatlarini yodlata olasan ekan, ilm berasan ekan, alhamdulillah, sen uyatmisan, Allohning rahmati bilan keladi. Bu ish bor. Oilangda xayrli er ekansan, oilangga qarata yaxshi munosabatda ekansan, yoki xayrli xotin ekansan, oilangda alhamdulillah, Alloh bergan menga shu ne'matni. Mana shu har bir vaqtda, har bir amalimizni ishlar oldindan ishlagandan so'ng o'zimizning isimizga tushirgan kerak. Alloh taolaning rahmati bilangina o'zimizdan bir narsa ishlaymiz. Shunga ko'ra mana bu aybimiz har vaqt istab turishimiz. G'ujublik sifati to'g'risida Imom G'azali rahimahulloh aytgan, bilingizki, g'ujublik u o'z ishini bek ko'p qo'rqinch narsalarni to'plagan. Ya'ni o'zing bilan
шулай ул кеше үзенең гыйбарәте белән гомрлана башлый һәм Аллаһның нигъмәтләре һәм ярдәме турында оныта. Ул Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан һәм газабыннан курыкмый башлый. Ни сәбәптән курыкмый башлый? Чөнки үзенең гамәлләрен, үзенең кылган эшләрен Аллаһ башында зур дәрәҗәдә дип күрә. Бу бик куркыныч сыйфат. Бик куркыныч сыйфат. Һәрберебез бу әйбердән Раббыбыздан дуа кылып сорарга тиешбез. Безне шул сыйфаттан саклау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Бәйнәмә раҗулун ямши фи кулләтин, ту'җибуһу нафсуһу мураҗҗилун җумматан. إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة." Buxoriy va Muslim jiyinliqlarida kelgan sahih hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, onun so'zlarining yo'qincha tarjimasi: "Shashlari matub etib qaralgan, ustunda qiymatli kiyim kiygan, ustunda qiymatli kiyim bo'lgan bir kishi takabbur ham o'z-o'zi bilan sutlangan ravishda, o'z-o'zi bilan g'ujiblangan, g'azablangan ravishda boradi. Һәм шул вакыт Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны җиргә йоттырды ди. Ягъни ул кешене җир йотты ди, һәм ул кеше кыямат көненә хәтле җиргә батуыннан туктамаячак. Шушы үз-үзе белән суклану сәбәпле, үзенең тышкы кыяфәте, матурлыгы белән горурлану, суклану, гужиплану сәбәпле кыямат көненә хәтле җиргә батачак. Ягъни җирнең йотуы дәвам итәчәк. Шуңа күрә мондый сыйфаттан һәрберебез арынырга, тырышырга тиешбез. Бу бик куркыныч алу, бик куркыныч җир, һәм бу җирдән без күңелләребезне аклау өстендә тырышырга тиешбез. Гыжыплык сыйфаты әйткәнемчә ихласлык сыйфатына капма-каршы килә торган сыйфатларның берсе. Һәм гамәл кылгандагы, изгелек кылгандагы сабырлыкларны Ибн Кайим рахимахуллах менә шушы ниндидер изге гамәл кылган вакытта сабырлыкны 3 төркемгә бүлеп аңлата. 3кә бүлә. Беренчесе ди, сабырлык булырга тиеш изге гамәл кылганчыга хәтле ди. Мәсәлән, кеше ниятләде, садакка бирергә. Шушы садакасын бирер алдыннан аның сабырлыгы булырга тиеш. Икенче сабырлык шушы изгелекне кылган вакытта булырга тиеш. Изгелекне кылган, садаканы биргән вакытта сабырлык булырга тиеш. Һәм өченчесе изгелекне кылганнан соң сабырлык булырга тиеш. Нәрсәне аңлата бу сүзләр? Кешенең күңеленә шайтан васвасасы теләсә кайсы вакытта керергә мөмкин. Изге гамәл кылып алдыннан сабыр итеп идергә тиеш кеше шушы гамәлен башкалар башында бизәмәс өчен, шушы гамәлен бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләргә дип, ул сабыр итәргә тиеш. Монда бик зур сабырлык кирәк җәмәгать. Изге эшне ихлас күңелдән, Раббым ризалыгы өчен генә эшләү, ул бик зур сабырлык таләп итә. Эшләгән вакытта да аны сабырлык кирәк. Дөрес ният белән кылып кирәк. Һәм эшләгәннән соң да шушы изгелегеңне башкаларга сөйләп, аны юкка чыгармас өчен бик зур сабырлык кирәк. Намаз укыйсың, мисал өчен, төнге намазга торасың. Төнге намазга торып алдыннан бик сабырлык кирәк. Ниятеңне дөрескәүдә аеруча сабырлык кирәк. Намаз вакытында да ниятең үзгәрергә мөмкин. Бигрәк тә хәләл җефетең уянып китсә, яки берәрсе күреп алса, синең ниятең үзгәрергә мөмкин. Монда да бик нык сабырлык кирәк. Намазыңны укып бетергәннән соң да аны башкалардан яшереп өчен, башкаларга күрсәтмәчек өчен бик зур сабырлык кирәк. Менә шушындый рәвештә кылынган гамәлләр иншаллаһ Аллаһ кашында кабул булачак. Әгәр дә без шушы кылган изгелекләребез белән үз-үзебезгә сокланып күрсәтәбез икән, үзебез белән үзебезне матур итеп күрсәтәбез икән, бу безнең гамәлләребезне юкка чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрберебезне үзе сакласын.
Гыҗыплык сыйфаты, кардәшләрем, ул адәм баласын ике дөньяда да бәхетсезлеккә китерә торган сыйфатларның берсе. Кеше үзе белән үзе судлана икән, инде ахыр нәтиҗәсе аның хәерле булмаячак. Шуңа күрә без һәрберебез үзебезне тәрбияләргә тиешбез. Шушы гыҗыплык сыйфатыннан арынырга тырышырга тиешбез. Гамәлләребез кабул булсын өчен, Раббыбызга якын булыр өчен без бу сыйфаттан арынырга тырышырга тиешбез. Һәм икенчесе, без үзебезнең гаиләләребезне дә, хәлал җитекләребезне, балаларыбызны, оныкларыбызны шушы сыйфаттан арынган рәвештә тәрбияләргә тырышырга тиешбез. Кызганыч, ләкин бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләрем, моны әйтмичә мөмкин түгел. Бүгенге көндә безнең үсеп килүче яшь буыныбызда да бер-беренең башында тәкәббүрләнү, үз-үзең белән суклану, бер-береңә юл куймау дигән әйберләр бик нык таралып килә. Бик нык таралып килә. Безнең балаларыбызның күңелләрендә чәчәк ата шундый сыйфатлар, әти-әни борчылырга тиеш, беренче чиратта үзенең баласына аңлатырга тиеш. Әгәр дә баласы ниндидер яктан өстенлеккә ия икән, мәсәлән, әгәр дә ул башка иптәшләренә караганда Коръәнне күбрәк белә икән, әгәр дә ул ниндидер спорт бәйгесендә башкаларга караганда көчлерәк икән, аңа аңлатырга кирәк. Булар бөтенесе Аллаһның рәхмәте белән генә бирелгән. Бөтенесе Аллаһның рәхмәте белән сиңа бирелгән. Аллаһ Раббыңа рәхмәтле булып яшә. Улым, кызым, Аллаһ Раббыбызга шөкер итеп яшә. Күннән-күннән, әгәр дә син шушы сыйфатың белән тәкәббүрләнсәң, горурлансаң, суклансаң шушы сыйфатыңа, Аллаһ Тәгалә синнән аны алырга мөмкин дип, без аларга тәрбия бирергә тиеш. Һәрберебезнең үстебездә шушы зур җаваплылык, без бу әйбергә игътибар итәргә тиеш. Ләкин шуны онытмыйк, әгәр дә үзебезне шушы авырудан дәвалау өстендә эшләмәсәк, үзебезнең күңелләребезне шушы яман, куркыныч, ширдән чистарту өстендә эшләмәсәк, без балаларыбызның да күңелләрен чистарту өстендә эшли алмаячакбыз. Шуңа күрә иң беренче үзебездән башларга кирәк. Һәм инде балаларыбызны да тәрбияләгәндә бу әйберләргә игътибар бирергә кирәк. Гыҗыплыктан арыну өчен, гыҗыплыктан котылу өчен адәм баласы һәрвакыт Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәргә тиеш. Нәрсә генә эшләсәң дә, нинди генә гамәл кылсаң да, кайда гына барсаң да, нинди генә сүз сөйләсәң дә, бөтенесе Аллаһның рәхмәте белән. Телебез сөйләгән бер генә сүз дә үзебезнең көчебез белән эшләнми. Бөтенесе Аллаһның тәүфигы, Аллаһның рәхмәте белән. Шуңа күрә һәрвакыт шөкер итеп, Раббыбызга рәхмәтле булып яшәргә без тиешбез. Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсенең 53-нче аятында әйтте: "Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва ма бикум мин ниъматин фа миналлаһ" диде. Ягъни сезгә бирелгән, сездә булган бөтен ниъмәтләр, бөтенесе, кичкенәсе дә, зурысы да, тузан бөртеге хәтле булганда бөтен ниъмәтләр, бөтенесе нәрсә генә булса да, дөньяви яктан ул, гыйбадәт ягындан ул, изгелекләр кылгандан ул, бөтен ниъмәтләр булар, бөтенесе Аллаһтан. Менә шушы аятны үзебезнең тормышыбызда без һәр көнне кулланырга тиеш. Һәр көнне исебезгә төшерергә тиеш. Әгәр дә син әлхәмдүлилләһ исән-сау гына өеңә кайтып җиттең икән, әлхәмдүлилләһ дип Аллаһка шөкер итәргә кирәк. Әгәр дә синең Аллаһның рәхмәте белән балаларың әхлаклы икән, тәрбияле икән, Раббыңа шөкер итәргә кирәк, рәхмәтле булырга кирәк. Әгәр дә син гыйбадәт кыласың икән, әгәр дә син өйрәндең икән, гыйлем алдың икән, матур итеп яшисең икән, Раббыңа рәхмәтле булырга кирәк. Бөтенесе Аллаһ Тәгаләнең ниъмәтләре. Менә шушында инде безнең иманыбызның асылы чагылачак җанабы. Менә шушында адәм баласының ла илаһа иллаллаһ дип үзенең бердән бер Раббысы итеп Аллаһ Тәгаләне тануы, ни дәрәҗәдә син танылгансың Раббыңны үзенең бердән бер илаһын итеп, менә шул чагылачак. Әгәр дә син һәрбер ниъмәтне, һәрбер тормышыңның мизгелен, һәрбер эшләгән эшеңне, һәрбер сөйләгән сүзеңне бәйлисең икән Аллаһның ниъмәте белән,